മുതുകാട് സാറ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. മുതുകാട് സാറ് ഉണ്ട്, ലൈനിലുണ്ട്. ദാസേട്ടൻ കേൾക്കണ്ട? ദാസേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ ഓഡിയോ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഓഡിയോ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ രജിജി, ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്ര ഇപ്പൊ ജോയിൻ ആവും. എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ. സെറ്റ് ആണ്. വർഷയില്ലേ? ടീച്ചറെ വർഷയില്ല? പ്രസീത ഉണ്ട്. വർഷയുണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ലേ? സെറ്റ് സർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ലേനാ? ഉണ്ട്, ജോയിൻ ആയി. പ്രസീത മിഴാവ് പൊട്ടി ആഘോഷത്തിന് കൂടുതൽ മാറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വാഗതം ഏവർക്കും മിഴാവിലേക്ക്. ആർപ്പോ ഇറോ റീജിയൻ ഗല റീജിയൻ ഇ സോൺ 21 മെഗാ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ഇൻസ്പയർ ടു ഇമ്പാക്ട് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. I invite JCI Senator Varsha S. Kumar, the President of JCI Olivakod, to welcome the gathering. Thank you, Chairperson of this program, our vibrant Zone Vice President, Chitra Ma'am.
Our respects for the day, Mudgad sir. Zone President JC Dr. Sushant sir. Resource persons who are here to inspire us today in our Inspire Sir Pranav, my dear members of the as we all know, and which is a activity in the minds of members of JCI family during this pandemic situation. We, the team of Region E, under the leadership of our vibrant Zone Vice President, is kickstarting the events today. We JCI Oliver Court, along with Golden Valley, are extremely happy to organize this great against big adversities in life and emerge as icons. So without further ado, let me enter into my duty of welcome. Who's the first Positive Zone Vice President, K.S. Chitra, who's the chairman of this event. Hearty welcome with such an amazing personality. Welcome, sir. Who else can inspire us more during this lockdown days other than these three icons of positivity and determination? Let me welcome our three resource persons for the day. Most lovable YKM Vijayalakshmi ma'am, JC Prajit Jaybal and Pranav to this program. And I also welcome all the past and present officers of JCI India. And last but not the least, I welcome all the beloved JCI members who are here to get impacted through the positive vibes of Inspire to Impact. Once again, I welcome you all to this program. Jai Hind, Jai JCI. Thank you, Vasha, for the wonderful welcome. Chairperson's address. ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് സാറിനും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ആയി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മാഡത്തിനും പ്രജിത് സാറിനും ശ്രീ പ്രണവിനും സെഡ് പി സുശാന്ത് സാറിനും PNP സന്തോഷ് സാറിനും എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. We are moving through second session of Miraval of Region E, Region A. As I told you before, when it combines, it works well. We are all really happy to have very popular Mudgad sir here, and the speakers YKM Vijayalakshmi madam, Prajit sir and Pranav to hear inspired talk from you. I really thank JCI Edakara Golden Valley for helping us to connect with chief guest, and JCI Oliver Court for taking clean initiation to make more and more even more perfect. Inspire to Impact. I really owe my head to all my Region E family for giving me support for ARPO IRO. Looking into the motivational upcoming session. Thank you, JJC, be better. Chair recognizes the presence of all JC family. Introduction of chief guest by JC Priya George, the president of JCI Edakara Golden Valley. നിലമ്പൂരിനടുത്ത് അവളമുക്കട്ട എന്ന കൊച്ചു ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്ത് കോടാനുകോടി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ മാന്ത്രിക സ്പർശങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രാദേശികമായ ചെറിയ സദസ്സുകളിൽ മാജിക് അവതരിപ്പിച്ച് ആരംഭിച്ച യാത്ര 1990കളിൽ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ വലിയ ക്യാമ്പയിനുകളായി മാറി. അതിസാഹസികമായ മാജിക് ഷോകളുടെയും ഇല്യൂഷൻസിന്റെയും എസ്കേപ്പ് ഷോകളുടെയും ഒക്കെ വലിയ റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.
കേവലമായ മാജിക് അവതരണത്തിൽ നിന്നും എ മാജിക് വിത്ത് എ മിഷൻ എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. 1990 പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രചോദിതനായി 1996 തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച മാജിക് അക്കാഡമി ഇന്ന് ലോക പ്രശസ്തമാണ്. 2005 അദ്ദേഹം വഴിയോര മാജിക് കലാകാരന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് മാജിക് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തി. പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാജിക് കലാകാരന്മാരുടെയും വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും ഗ്രാമം പടുത്തുയർത്തുന്നതിനും അവർക്ക് ഉപജീവന ഉപാധി വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമുള്ള വലിയ പദ്ധതിയായി മാറി. മാജിക് എന്നത് സയൻസ് ആണെന്നും കല എന്ന നിലയിൽ വിനോദോപാധിയാണെന്നും പൊതുജനത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന മഹാവേദിയാണ് കഴക്കൂട്ടം കിൻഫ്ര പാർക്കിലെ മാജിക് പ്ലാനറ്റ്. ചെറിയ സദസ്സുകളിലെ മാജിക് അവതരണത്തിൽ തുടങ്ങിയ യാത്ര ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ലക്ഷോപലക്ഷം മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന M-Cube പരിശീലന പരിപാടികളിലാണ്. മാജിക്കിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മൈൻഡ് റീഡിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ കാഴ്ചകളിലൂടെ കേൾവികളിലൂടെ നമ്മെ ഉയർന്ന മോട്ടിവേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഓരോ M-Cube സെഷനുകളും. മാജിക്കിലെ ഓസ്കാർ പുരസ്കാരമായ മെർലിൻ അവാർഡ് അടക്കം ഒട്ടനവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. UN ഏജൻസിയായ യുണിസെഫിന്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെയും രാഷ്ട്രീയ ആവിഷ്കാർ അഭിയാന്റെയും ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാണ് അദ്ദേഹം. സ്നേഹനിധിയായ കവി വിസ്മയ് മുതുകാടിനുമൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലാണ് ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. എവറി ഡേ I wake up with the dream to do something innovative that ensures a care for the living nature and humanity എന്ന സ്വപ്നം കാണുന്ന, to transform the young generation, especially children, into humble individuals who can contribute positively towards the society through proper love and adequate care എന്നത് ജീവിത വ്രതമാക്കിയ മഹത് വ്യക്തിത്വം. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും കരുണ കൊണ്ടും മാജിക് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനം ശ്രീ നമുക്കേവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് സാർ. വെൽക്കം സാർ. Wonderful introduction, Priya Madam. Now I welcome the chief guest of the day of the session, Sri Gopinath Mudugad sir, to address the gathering. Sir, please. നമസ്കാരം. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ JCയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ, കാഴ്ചക്കാരെ ഇപ്പോ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഭിമാനത്തോടുകൂടി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ വിത്ത് പാകിയത് എന്നെ വിളിച്ചത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസേട്ടൻ ആദ്യം വിളിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം പ്രിയ മനോഹർ വിളിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. ഞാനിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉള്ളത്, മാജിക് പ്ലാനറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പലരും ഈ പരിപാടി കാണുന്നു, ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. മിഴാവ് എന്ന പേരിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പേരാണ് മിഴാവ്. സാധാരണ ആരും ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു പേരാണ് മിഴാവ് എന്നുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർപ്പുവിളികളുമായി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടക്കം. സ്വാഭാവികം അത്ഭുതകരമായി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ജീവിതം എന്താണ് എന്ന് വരച്ചു കാണിച്ച 3 വ്യക്തികളാണ്. 3 പേരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ളവരുമാണ് അവർ 3 പേരും. വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി നമുക്ക് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരിയാണ് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി. ഇവിടെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്സ് സെന്ററിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വിജയലക്ഷ്മി പലതവണ ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ആ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രണവിനെ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാറിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് പ്രണവ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം പ്രണവ് ഉള്ള ഒരു പരിപാടി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രണവ് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞത്, സർ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ചിത്രം വരച്ചത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതൊന്ന് തരണം, അത് താഴെ വന്ന് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി താഴെ വന്ന് ആ ചിത്രം വാങ്ങിക്കുകയും പ്രണവ് കാലുകൊണ്ടെടുത്ത ഒരു സെൽഫി ഫോട്ടോ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രജിത് ജയപാൽ. അതിജീവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാതൃകയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന, എപ്പോഴും പോസിറ്റിവിറ്റി മാത്രം
വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 3 പ്രതിഭകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം അവരെല്ലാം മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാണ്. അവരെല്ലാം ജീവിതത്തിലൂടെ അതിജീവനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു സമയത്ത് മിഴാവ് എന്ന ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അവരെ ഉണർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യം വളരെ അധികമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും ഒരു പരിഭ്രമത്തിലാണ്. രണ്ടാമതൊരു തരംഗം, കോവിഡിന്റെ 2ാം തരംഗം വന്നു. വീണ്ടും ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിന്റെ അപ്പുറം പെരുമഴയും കൊടുങ്കാറ്റും ചുഴലിക്കാറ്റും എല്ലാമായിട്ട് വല്ലാതൊരു കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കലുഷിതമാവും. ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഭയം തോന്നും. എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, 100 വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്നു. ലോകം ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇത്തരത്തിലൊരു മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോ ആ മഹാമാരികളൊക്കെ കടന്നു വന്നവരാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകം കടന്നു വന്നവരാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം ആദ്യമാണെങ്കിൽ പോലും, ഞാൻ പറഞ്ഞത് 100 വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പടർന്നു പിടിച്ച സമയത്ത് 4 വർഷക്കാലമാണ് അത് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിലനിന്നത്. 5 കോടി ആളുകൾ, മനസ്സിലാക്കണം, 5 കോടി ആളുകളാണ് ആ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂയുടെ ഭാഗമായി ലോകത്ത് മുഴുവൻ മരിച്ചു വീണത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംവദിക്കുവാനുള്ള സൂം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള, ഞാൻ പറയുന്നത് പല വീടുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കേൾക്കുവാനും കാണുവാനുമുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നമുക്ക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു തരുന്ന ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട്, റേഡിയോ ഉണ്ട്, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനമില്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല, ഐപാഡുകളില്ല, മൊബൈൽ ഫോണുകളില്ല, സാധാരണ ഫോണുകളില്ല, ടെലിവിഷൻ ഇല്ല, റേഡിയോ ഇല്ല. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് 4 വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവൻ വീടിനകത്ത് അടച്ചിരുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്, ഓരോ രാജ്യങ്ങളും പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോവുക, നിങ്ങൾ വീടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോവുക, ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ആളുകൾ അനുസരിച്ചു. ആ അനുസരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മഹാമാരിയെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആവലാതികളോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഭവമോ ഭയമോ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മൾ വളരെ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക, അതേസമയം ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക. തീർച്ചയായും ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുഗമമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ അല്ല നമ്മളൊന്നും ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നത്. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ അല്ല. വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും, വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുന്നുകളും കുണ്ടുകളുമുള്ള, കല്ലുകളും മുള്ളുകളുമുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ആ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും. ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണ് ജീവിതം. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഓർഫാലീസ് പട്ടണത്തിൽ 12 സംവത്സരക്കാലം താമസിച്ച് അൽ മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രം സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. 12 വർഷമാണ് അവിടെ താമസിച്ചത്. കപ്പലിന്റെ കൊടിക്കൂറെ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുമ്പോൾ അതിനടുത്തേക്ക് നടന്നടുക്കുന്ന സമയത്ത് അൽ മുസ്തഫയോട് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം അൽ മുസ്തഫ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് താങ്കൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അൽ മുസ്തഫ പറയുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ്, സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണ് ജീവിതം. നിങ്ങൾ സുഖത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത കട്ടിലിൽ ദുഃഖം പുതച്ചുമൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളെ വന്ന് ആശ്ലേഷിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത കട്ടിലിൽ സുഖം പുതച്ചുമൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സുഖം നിങ്ങളെ വന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കാം. ഈ സുഖവും ദുഃഖവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇരുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വെളിച്ചത്തെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കറുപ്പ് നിറമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വെളുത്ത നിറത്തിന് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സമ്മിശ്രമായ ഒരു സങ്കലനം ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ ആസ്വാദനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും മനസ്സിനകത്ത് യാതൊരു പരിഭ്രമവും വേണ്ട. കാരണം ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചവരാണ്. വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പരിമിതികളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമുള്ള കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് പാടുന്നത്. ആ പാട്ടിലൂടെ ഈ മലയാള മണ്ണ് മുഴുവൻ
ത്രസിച്ചു നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ കേട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പരിമിതികൾക്കും യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്നുള്ളത് ഈ 3 പേരും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ 3 അല്ല, ഇതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നറിയില്ല, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു, 100 ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം. മാജിക്കിന്റെ ലോകത്ത് മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി 4 വർഷം മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ജീവിതം ഒരു മാജിക് അല്ല എന്നുള്ളതും ജീവിതം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ളതും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അന്ന് മുതൽ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ ഷോസ് ഒന്നും നടത്താറില്ല. ദാസേട്ടനൊക്കെ അറിയാം, ഞാനവിടെ ഇടക്കരയിലൊക്കെ വന്ന് ത്തിനകത്ത് എത്രയോ ഷോസ് ഞങ്ങൾ ശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾ, ഓട്ടിസം ബാധിച്ച, സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ച, മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികളാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത്. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അമ്മയും അച്ഛനെയും തിരിച്ചറിയില്ല, എന്നെ തിരിച്ചറിയില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം. പണ്ടൊരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഒരു ആള് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണ്. ആ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു, സാർ എന്നെ പെട്ടെന്ന് പരിശോധിച്ച് വിടണം, കാരണം എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, അതെന്താണ് ഇത്ര നിർബന്ധം, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സാർ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അൽഷിമേഴ്സ് ആണ്, എന്നെ പോലും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് വാശി പിടിക്കുന്നത്? അവിടെ ആ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരമുണ്ട്, അവൾക്ക് എന്നെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ സാർ, പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം. ഇതൊരു ഉത്തരമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പരമപ്രധാനമായ നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇടക്കരയിലും നിലമ്പൂരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഇത്തരം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ, ആ ഫോൺ കോളിലൂടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം, ആ ചോദ്യം പോലും അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാണ്. കാരണം അതൊരു സാന്ത്വന സ്പർശമാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള JC-യുടെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യൂത്താണ്, യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങളൊക്കെ മോട്ടിവേഷൻ പരിപാടികളിലും ഇത്തരം പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, അമർന്നു കിടക്കുന്ന, ഞാൻ പറയാറില്ലേ, ഒരു കഥ പറയാറില്ലേ, ബുദ്ധനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു വഴിയരികിൽ കൂടിക്കിടക്കുന്ന കുറെ കല്ലുകൾ, ആ കല്ലുകളുടെ കഥയാണ് ബുദ്ധൻ പറയുന്നത്. ആ കല്ലുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ, ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷികളെ കാണുന്ന സമയത്തും സൂര്യനെ കാണുമ്പോഴും നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും കൊതിക്കുന്നത് ആ പക്ഷികളോടൊപ്പം പറന്നു നടക്കാനും സൂര്യനെ തൊടാനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് പോകാനുമാണ്. പക്ഷെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, അമർന്നു കിടക്കുന്ന, ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന, ഒരിക്കൽ പോലും വെളിച്ചം കാണാത്ത, പക്ഷികളെ കാണാത്ത, സൂര്യനെ കാണാത്ത, നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാത്ത ഒരുപാട് കല്ലുകൾ അടിയിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ മറന്നു പോകും. ഒരു വികൃതിക്കുട്ടി ആ വഴിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മുകളിലുള്ള ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഒരൊറ്റ ഏറ് കൊടുക്കും. ആ കല്ല് വിചാരിക്കും, എന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഞാനിതാ പക്ഷികളോടൊപ്പം പറന്നു നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടും. ആ കല്ല് താഴേക്ക് വന്ന് ഒരു ചെളിക്കുണ്ടിൽ പുതഞ്ഞു പോകുന്നു. ബുദ്ധൻ കഥ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബാക്കി നമ്മളാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ. ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുന്നവരും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും കാമനകളും ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. പക്ഷെ അതിന്റെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, അമർന്നു കിടക്കുന്ന, ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നു. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെയൊക്കെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടാം, അല്ലെ? ഒരു തവണ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിന് വലിയ പ്രഹരമാണ് ഏൽക്കുന്നത്. അതും എന്തെങ്കിലും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ICU യൂണിറ്റിൽ കിടക്കുകയോ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും അവിടെ തകർന്നു പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഒറ്റ സ്വപ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ജീവിക്കുക എന്നുള്ള സ്വപ്നം. അപ്പോ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അമർന്നു കിടക്കുന്ന ആളുകളെ കൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പുണ്യം എന്ന് തിരിച്ചറിവ്. ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന JCA പോലെയുള്ള ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക. ഞാൻ എന്തായിത്തീരണം, ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴികൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം, ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴികൾ നല്ലതായിരിക്കണം, ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴികൾ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്തോടുകൂടി തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് പോകാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം നേടിയെടുത്ത് നടക്കേണ്ട വഴികളായിരിക്കണം എന്ന് സ്വയം
മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി, ഈ 3 പ്രതിഭകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. വളരെ നന്നായി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച ദാസേട്ടനോടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയ മനോഹറിനോടുമൊക്കെ എനിക്കുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. We are really inspired by your talk. Thank you, sir. Thank you so much, Dasetan of JCI Edakara Valley, for connecting us with Mudgad sir too. Now I invite JC Prasida, the president of JCI Nilambur Golden Valley Daffodils, to deliver vote of thanks to chief guest. Prasida, madam. Hello. JCI Zone 21, Region E നടത്തിയ Region Gala ആർപ്പോ ഇറോ എന്ന ഈ മെഗാ ട്രെയിനിങ് സെക്ഷൻ മിഴാവ് എന്ന പ്രോഗ്രാം മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തിയ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് സാറിന് റീജിയൻ ഇയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, sir. Thank you so much, Prasida madam. Thank you so much, Mudgad sir. Thank you. Over to the very energetic president of JCI Olivakot, JCI Vasha S. Kumar. Vasha. Thank you, Zone President, for the privilege. ഇന്നത്തെ ഇൻസ്പയർ ടു ഇമ്പാക്ട് എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 3 വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഞാൻ JCI ഒലോക്കോടിന്റെ സെക്രട്ടറി JC ദിവ്യയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദിവ്യ. Pardon, Varsha, I take this opportunity. അവർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം, ദിവ്യക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. യാ, ഓക്കെ. കാറ്റേ കാറ്റേ നീ പൂക്കാമരത്തിൽ. അതെ, ഈ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും വരുന്ന ഒരേ ഒരു മുഖം, അത് മറ്റാരുമല്ല, ശ്രീ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതജ്ഞ, ചലച്ചിത്ര ഗായിക, ഗായത്രി വീണവാദനം എന്നിങ്ങനെ പല നിലകളിൽ പ്രശസ്ത. അതെ, വിജയലക്ഷ്മി തന്നെയാണ്. വൈക്കം ഉദയനപുരം ഉഷാ നിലയത്തിൽ വി മുരളീധരന്റെയും PK വിമലയുടെയും മകളായി ജനിച്ച ശ്രീ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി ചലച്ചിത്ര ഗാനരംഗത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഗായത്രി വീണ എന്ന സംഗീത ഉപകരണത്താൽ അനവധി സംഗീത കച്ചേരികൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സെല്ലുലോയിഡ് എന്ന മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ യുഗ്മ ഗാന ആലാപനത്തോടു കൂടി വിജയലക്ഷ്മി മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഓളം ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് അനൂപാണ് വിജയലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ്. വിജയലക്ഷ്മി കച്ചേരികൾ നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 18 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. ഈ 18 വർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ കലാപ്രതിഭ തന്റേതായ ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിയായിട്ടുണ്ട്. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ കലാശ്രീ പുരസ്കാരം, 2012 കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമർശം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സ്ത്രീ ശക്തി പുരസ്കാരം, ഡീലിക് ഡോക്ടറേറ്റ് എന്ന പദവി, എങ്ങനെ ആ നിര നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. തനതായ ശബ്ദഭംഗി കൊണ്ടും ആലാപന ശൈലി കൊണ്ടും ഓരോ മലയാളികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ശ്രീ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെ സ്നേഹപൂർവം ആദരപൂർവം ഇൻസ്പയർ ടു ഇമ്പാക്ട് എന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നാം അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ പകരം വെക്കാനാകില്ല. എന്നാലും നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഊർജം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലാതെ തന്നെ പോലെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന വേണ്ടി ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി സ്വന്തം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. 2011 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരുന്നു ആ കറുത്ത ദിനം. ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ തന്റെ കഴുത്ത് തളർന്ന ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളം കഴുത്തിനു താഴെ ഒരു വികാരവും അനുഭവപ്പെടാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം ജീവിതക്കിടക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയെങ്കിലും തന്റെ ദൃഢനിശ്ചയവും മനോധൈര്യവും കൊണ്ട്
7 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ മാതൃകയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. സ്വന്തമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു, വൈകല്യ അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രചാരണം നടത്തുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എബിലിറ്റി എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ US പോവുകയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേക ശേഷിയുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു എബിലിറ്റി എക്സ്പോ 2020 ഇന്ത്യയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ കോവിഡ് കാരണം ആ ഒരു ഉദ്യമം മാറ്റിവെക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് വന്നത്. ദിവ്യാങ് എന്ന സംഘടനയിലൂടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട അനേകം പേരെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. പ്രളയബാധിതർക്ക് അവരുടെ വീടും ജീവിതവും പുനർനിർമ്മിക്കാനായി അദ്ദേഹം ധനശേഖരണം നടത്തി വരുന്നു. വൈകല്യം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുകയും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായി JCI ഫെറൂഖ് മെട്രോയുടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ കൂടിയായ ഇദ്ദേഹം JCIക്ക് തന്നെ ഇന്ന് അഭിമാനമാണ്. അത് മറ്റാരുമല്ല, ശ്രീ പ്രജിത് ജയപാൽ. ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ ഇമ്പാക്ട് വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പ്രജിത് ജയപാൽ. ഇനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭയാണ്. ജന്മന 2 കൈകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അത്ഭുതാവഹമായ കഴിവുകൾക്കും ഉടമയാണ് ഈ കലാപ്രതിഭ. പാലക്കാടിന്റെ സ്വന്തം, ആലത്തൂരിന്റെയും സ്വന്തം പ്രണവ്. ഇദ്ദേഹം കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത, നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഞെട്ടും എന്നുറപ്പുള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. സിംഗിൾ ഗിയർ സൈക്കിൾ നെഞ്ചും താടിയും ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നിസ്സാരമായി 50 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ചവിട്ടുക, അതും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈക്കിൾ. അതിഗംഭീരമായി ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള അസാമാന്യ പാടവം. പെയിന്റിംഗ് കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട് കൂടെ ഇരുത്തി അനുമോദിച്ചവർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറെക്കുറെ പ്രഗത്ഭർ. സാക്ഷാൽ ഗോഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത്, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ, ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചെരിഞ്ഞ അത്ഭുതം ലാലേട്ടൻ, തെലുങ്കിന്റെ സ്റ്റൈലിഷ് സ്റ്റാർ അല്ലു അർജുൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഉരുക്ക് വനിത എറോം ഷർമിള, അങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രണവിന്റെ പെയിന്റിംഗ് സ്വന്തം ഷോക്കേസിൽ വെച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്. ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിജയും സൂര്യയും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയും ഇതിനകം ഈ നിരയിൽ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു. കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇവരെ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ മാന്ത്രിക കാലുകൾ. കഴിഞ്ഞില്ല, നന്നായി ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനും ഫുട്ബോളിലെ ജഗ്ലിംഗ് വളരെ നന്നായി ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു കഴിവ് തന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അത്ലറ്റിക്സിൽ ഒട്ടേറെ സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ അതിമനോഹരമായി പാടാനുള്ള കഴിവ്, എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് ഈ അതുല്യ പ്രതിഭയ്ക്ക്. സ്വന്തം ജന്മദിനത്തിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച പ്രണവ് എന്ന ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ കേരളത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ്. ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസ ദൈവം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പ്രണവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് തന്റെ കേരളത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ആണ് പ്രണവ് എന്നാണ്. സാക്ഷാൽ രജനീകാന്ത് സാർ പ്രണവിനോട് പറഞ്ഞത്, നീ താൻ ശരിயான സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നും. സ്വന്തം കുറവുകളെ കഴുകി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന, നമ്മളെയെല്ലാം പ്രചോദനം കൊള്ളിക്കുന്ന JCI പാലക്കാടിന്റെ അംഗം കൂടിയായ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിന് ഇൻസ്പയർ ടു ഇമ്പാക്റ്റിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. Thank you, Lakshmi ma'am, for the wonderful introduction. So, let us start. Inspire to impact. പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് 1900. Friends, am I audible? Audible ആണ്. ചെറിയ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. വൈക്കം, കോട്ടയം ഭാഗങ്ങളിലെ കനത്ത മഴ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ മുതൽ അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സൂമില് വരാൻ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിക്ക് സാധ്യമല്ല. പകരം ഞാൻ അവര് ടെലിഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഷീ വിൽ സ്പീക്ക് ത്രൂ ടെലിഫോൺ. ലൈവായിട്ട് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കും. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ എ വൈൽ. സാർ സന്തോഷാണേ. ഞാൻ ഫോൺ കണക്റ്റഡ് ആണ്. വിജയലക്ഷ്മി മാഡത്തിന് സംസാരിക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഹലോ, യെസ് മാഡം, സംസാരിക്കാം. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സംസാരിച്ചോളൂ. മാഡത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ കേൾക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ അല്ല, മാഡത്തിന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ. നമസ്കാരം, ഞാൻ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചത് 1981 ഒക്ടോബർ 7 ഞാൻ 1.5 വയസ്സ് മുതൽ പാടുമായിരുന്നു. ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു 5 വയസ്സ് വരെ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് വർക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ 1.5 വയസ്സ് മുതൽ പാടുമായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മളെ ആൾക്കാർ ചുറ്റും കൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും പാടിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് തന്നെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിമാര്, ഈ അമ്മാവനെല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. അതൊക്കെ 5 വയസ്സില് കേരളത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ ദാസേട്ടന്റെയും പ്രഗത്ഭരായ സംഗീതജ്ഞന്മാരുടെയും MS സുബ്ബലക്ഷ്മി അമ്മ, ബാലമുരളി സാർ മുതൽ എല്ലാവരുടെയും ദാസക്കുട്ടികൾ കേട്ടായിരുന്നു ആദ്യം പഠനം ആരംഭിച്ചത്. 6 വയസ്സിൽ ദാസേട്ടന് ഗുരുദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉദയനാപുരം ചാത്തൻകുടി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. 17-ാം വയസ്സുള്ള ഗുരുമഹത്വവും സംഗീതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യ ഗുരു അമ്പലപ്പുഴ തുളസി ടീച്ചറായിരുന്നു. പിന്നെ വൈക്കം സുമ ടീച്ചർ, വൈക്കം പ്രസന്ന ടീച്ചർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് മാവേലിക്കര പൊന്നമ്മ ടീച്ചറിന്റെ കീഴിലാണ്. ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഇല്ല. അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ മകൻ ഈ സുബ്രഹ്മണ്യ സാറിന്റെ കീഴിലും ശ്രീ നെടുമങ്ങാട്ട് ശിവാനന്ദ സാറിന്റെ കീഴിലും സംഗീതം അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായ അനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. 33 വർഷമായിട്ട് സംഗീത സൗകര്യം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സിനിമാ രംഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കച്ചേരി, ഗാനമേള, ഗായത്രി അവര് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ റഷ്യൻ ഉപകരണമായ ഹസു, ഒരു ചെറിയ ഉപകരണം, അതും വായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കീബോർഡ് വായിക്കാറുണ്ട്. മൃദംഗം, കബർത്ത, കടി എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. വയലിൻ അറിയത്തില്ല. ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഒട്ടേറെ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഇല്ല. ഗാനഗോകുലം, യുവകലാരത്നം, പിന്നെ കീർത്തിമുദ്ര അവാർഡ്, പിന്നെ സ്ത്രീശക്തി പുരസ്കാരം, പിന്നെ കേരള സംഗീത അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ്, സംഗീത അക്കാദമിയുടെ മെമ്പറാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്നൊരു സംഘടനയുടെ രക്ഷാധികാരിയാണ്. അതിനൊക്കെയാണ് കാര്യം. നമുക്ക് എല്ലാവരും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ വലിയ പരിമിതിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കാലഘട്ടമാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് വിജയലക്ഷ്മി മാഡം. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് JCA എന്ന് പറയുന്ന യുവാക്കളുടെ ഒരു സംഘടനയാണ്. നമ്മുടെ യുവാക്കളോട് സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വിജയലക്ഷ്മി മാഡത്തിന് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം. സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക, ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഡിഫറൻറ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താതെ അവരെയും നമ്മളെ പോലെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, അവരുടെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, മാതാപിതാക്കളും അതിനുവേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വിഷമമായിട്ട് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പം ഗുരുരത്ന പഞ്ചകം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പുതിയ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, അറിയാത്ത കഴിവുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കുക. പിന്നെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക. സർക്കാർ പറയുന്നത്, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പോലീസ് മേധാവികളൊക്കെ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ നമുക്ക് സമാധാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് പഴയ രീതി നല്ലൊരു നാളേക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാം.
ഞാനിപ്പോ അച്ചാർ സെക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ അച്ചാറുകൾ, കുടംപുളി അച്ചാറ്, ആപ്പിൾ അച്ചാറ്, നമ്മളെ വെറൈറ്റികൾ അച്ചാറുകൾക്ക് വെറൈറ്റികളുണ്ട്. ആപ്പിൾ അച്ചാറ്, തേങ്ങ അച്ചാറ്, ചക്കക്കുരു. അതൊരു നല്ല അറിവ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അച്ചാറുപൊടി അമ്മ എടുത്തു വരുമ്പോ ഞാൻ ഇടുക. എല്ലാരും പറഞ്ഞായിരുന്നു നല്ല ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് രംഗത്തും ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വിജയലക്ഷ്മി മാഡത്തിന്. എന്റെ പേര് സന്തോഷ് കുമാർ എന്നാണ്. ഞാൻ പാലക്കാടാണുള്ളത്. ഇതില് ഏതാണ്ട് ഒരു 150ഓളം പേര് ഇതില് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സൂമിൽ എല്ലാവരും വിജയലക്ഷ്മി മാഡത്തിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്കറിയാലോ, കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോയി. അതെ. എങ്കിലും ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. എന്തായാലും ഞങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിജയലക്ഷ്മി മാഡത്തിന്റെ ഒരു 4 വരി പാട്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് മാഡത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പാട്ടും വേണം. ഓക്കെ. മധുമയമായി ഞാൻ പാടാം കടവിലെ കിളികൾ തൻ കനവിലെ മോഹമാം പുഴയിലെ ഓളങ്ങൾ തേടും പുതുമഴയായി പൊഴിയാം മധുമയമായി ഞാൻ പാടാം. മാഡം, വളരെ സന്തോഷം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ JC പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടി ഉള്ള നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ചും മാഡത്തിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കർത്ത എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അപ്പോ മാഡത്തിനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ജീവിതത്തിലും സംഗീതത്തിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ JC പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടി ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, madam. Thank you very much. സോ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും നന്നായി പാട്ട് പാടുകയും അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത വിജയലക്ഷ്മി മാഡത്തിനെ ഞാൻ JCയുടെ വക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇത് പ്രജിത് ജയപാൽ, കോഴിക്കോട് ചേവരമ്പലം സ്വദേശി. നമ്മളിൽ പലരും പതിവായി കാണാത്ത, ഇനി കണ്ടാലും കണ്ടതായി നടിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധി. 7 വർഷം മുൻപുണ്ടായ ഒരു അപകടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിന് താഴേക്ക് തളർന്നുപോയി. ക്വാഡ്രിപ്ലീജിക് എന്നാണ് അവസ്ഥയുടെ പേര്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ കാർ ഓടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാർ ഓടിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും ആകില്ലെന്നായിരിക്കും പലരുടെയും വിചാരം. എന്നാൽ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് മറികടക്കാനാകാത്ത പ്രതിസന്ധികളില്ലെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ് പ്രജിത്ത്. ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതിയാണ് എനിക്ക് അപകടം പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുന്നേ ഉള്ള ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെച്ചാൽ, ഞാൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു പല ടെലികോം കമ്പനീസിലായിട്ട്. അപ്പം ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. ആ കമ്പനിയിലുള്ള യാത്രകളാണ് എനിക്ക് ഈ യാത്രയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂട്ടിയത് എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയാം. അതിനുശേഷം പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ആസാം, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടൂറായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യാത്രകൾ അന്നും ഇഷ്ടമാണ്, ഇന്നും ഇഷ്ടമാണ്. യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു മെയിൻ ഒരു സുഖം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെച്ചാൽ അന്നേരം നാട് വിടണം എന്നാണ്. എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെച്ചാൽ ആ നിൽക്കുന്ന സിറ്റി വിട്ടുകളയാ, എന്നിട്ട്
ഒരു 2 ദിവസം ട്രിപ്പൊക്കെ അടിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കുള്ള ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ പോയി. അത് ഞാൻ ഇന്നും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തുമൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ JCI പ്രസ്ഥാനത്തിന് മൊത്തം അഭിമാനമായ JC പ്രജിത് ജയ്പാൽ സാറിനെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. വെൽക്കം സർ. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ JCI കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് മെട്രോയിൽ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, JCIയിൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലാഘവമാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വന്ന സമയത്ത് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ വളരെ സന്തോഷം. എനിക്ക് പല ഷോസിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് മുതുകാട് സാറ്, വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മാഡം, പ്രണവ് ഒക്കെ. അപ്പം ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ സാധിച്ചത് പ്രണവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പ്രണവിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു വേദിയിൽ എല്ലാവരെയും കൂടി കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഓരോരോരോരെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിജയലക്ഷ്മി മാഡം ഈ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെല്ലാം അവരവരുടെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവരൊക്കെ എല്ലാം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു നൂല് കോർത്ത മാതിരി സംസാരിക്കാനായിട്ട് അറിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ എവിടെയാണോ എങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാറാണ് പതിവ്. അപ്പം ഇന്നിപ്പം വിജയലക്ഷ്മി മാഡം സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എന്നെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പലരും ചോദിക്കും, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ആത്മവിശ്വാസം തോന്നാനായിട്ടുള്ള കാര്യം, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ധൈര്യം കാണിക്കുന്നത്? അതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അപകടം പറ്റുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതമല്ല അപകടം പറ്റിയതിന് ശേഷം. അത് സ്വാഭാവികം ആണല്ലോ. ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള്, വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പാടായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ പാഠം തന്നെ പറയാം. ഒരിക്കലും എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പലരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ കാണാനും സ്വന്തം അനുഭവിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസരം എന്ന് കൂടി പറയാം. അത് ഇപ്പം എനിക്ക് അപകടം പറ്റിയ സമയം മുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും വീണ്ടും പോയി പഴയത് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും. അപ്പം വെല്ലൂരിൽ എനിക്ക് ഈ അപകടം പറ്റിയ 2011 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരുന്നു അപകടം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു 2 വർഷത്തോളം പൂർണ്ണമായും ബെഡിലായിരുന്നു. ഒരു 45 ദിവസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വെല്ലൂരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു 6 മാസം ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു 6 മാസം ഒക്കെ കുറച്ച് ഒരു ചികിത്സയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വെല്ലൂരിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു 4-5 മാസക്കാലം അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പം പലർക്കും ഇല്ല, ഇവിടിപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് വെച്ചാലും ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പം വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് പറയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ പോയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സുഷുമ്നാനാഡിക്കാണ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം ഇത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം അതിന്റെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീൽ ചെയറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ മാനസികമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആവണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക്
സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാനസികമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആവണമെന്ന്. അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഈ ആക്സിഡന്റിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ആഘാതമായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതെന്താ സാധിക്കാത്തത്? എനിക്ക് ഈ അപകടം പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു, ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അറിയുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപകടം പറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നടന്നു പോയിട്ടുള്ള എത്രയോ ആളുകളെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് തീർത്ത് പറയാനായിട്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു സംശയം, എനിക്കെന്തോ മാനസികമായിട്ടുള്ള തകരാറുണ്ടോ, ഞാൻ എന്താ ഈ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ നല്ലതായിരുന്നു. അതെ. അപ്പം എന്നെ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു. സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഏകദേശം 2-3 ദിവസം എന്നെ സൈക്യാട്രിക് ലെവലിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ശരീരം ഒരാളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, എനിക്ക് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആസ് യൂഷ്വൽ അവര് ഗൗനിച്ചിട്ടില്ല. പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി. എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലാഘവത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് കഴുത്തല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചലിക്കില്ല. ഇതാ ഇപ്പൊ ഈ 2 കൈയാണെങ്കിൽ പോലും കൈക്ക് എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ഗ്രിപ്പില്ല, ഫുൾ ഗ്രിപ്പില്ല. ഈ ഇടത്തെ കൈക്ക് ഈ മാത്രമേ ചലനമുള്ളൂ, വലത്തെ കൈക്ക് എനിക്ക് ചലനമില്ല. അപ്പം അവിടുന്ന് എന്നെ ഇരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ട് പോവുക ചെയ്തു. എനിക്ക് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സമയത്തും ഒരു 3 മിനിറ്റ് 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കാല് അവര് ലോ BP ആയിട്ട് കാല് പൊന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഷ്നെസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അതും ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ ലോ BP കാരണം നമ്മുടെ ബോധം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും, ഇപ്പൊ ബോധം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. ആ രീതിയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും കണ്ടിട്ടായിരുന്നു. പല ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തുടയ്ക്കണം, നാഭി ഭാഗത്ത് തുടയ്ക്കണം യൂറിൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇപ്പം വീട്ടിലുള്ളവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ശരീരം ഒരു യാന്ത്രികമാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല, അത് നോർമലി ശരിയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ല വെച്ചാൽ എന്ത് വേണം സംഭവിക്കട്ടെ, ഞാൻ റിസ്ക് ആയിട്ട് എടുത്തോളാം രീതിയിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഓരോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മുന്നിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന സമയത്ത് അത് മുഴുവൻ വളരെ രാഘവത്തോടു കൂടി കണ്ട് അതിന് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം, എൻ്റെ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വീട്ടിൽ അനങ്ങാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. അവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന സമയത്തും വീട്ടിലെത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും അമ്മ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 2 മണിക്കൂർ കൂടുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു കിടത്തുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഡിഗ്രി കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞോട്ടെ തന്നെ ഞാൻ കമ്പനിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയിരുന്നു. കാരണം ആ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ഒരു BPL മൊബൈലിൽ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ആവുന്ന സമയത്ത് പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഫ്രീക്ക് ആയിരുന്നു. എപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതും മെസ്സേജ് വരുന്നതും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ ഫോൺ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷത്തിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. പക്ഷേ അമ്മയൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മൊബൈൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, അനങ്ങാത്ത കൈക്ക് ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ തിരിച്ച് മിറാക്കിൾസ് എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അമ്മയെ വിളിച്ച സമയത്ത് അമ്മ ഓടി വന്ന് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 5-10 അടി അടിച്ചതായിരുന്നു ശരീരം മുഴുവൻ. അപ്പം തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ശരീരം പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അന്ന് വരെ ഏകദേശം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല.
പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് എനിക്ക് പുറത്ത് വന്നിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പുറത്ത് കൊണ്ടേയിരുത്തി. ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാം അവർ തന്നെയായിരുന്നു, വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലാത്ത സമയത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പുറത്ത് കൊണ്ടേയിരുത്തിയ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെന്നായി, പുറമേയുള്ള ആളുകളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി. ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ സെൽഫീസ് എടുത്തു, ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. പലരും ചോദിച്ചു, പ്രജിത്ത് നീ എന്താ നിന്റെ ശരിയായോ? ഞാൻ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ അവരുടെ ആ ഹോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, പ്രജിത്ത് ശരിയായി എന്നുള്ള അവരുടെ മെസ്സേജസും വാക്കുകളും എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് മാറി. നന്നായിട്ടുണ്ട്, ആ സെൽഫി നന്നായിട്ടുണ്ട്, നീ എവിടെയാണ്, എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ദിവസങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ട്യൂബും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് JCയിൽ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് സജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫറൂഖ് മെട്രോയിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അവനായിരുന്നു അമ്പലത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കല്യാണ പരിപാടികൾക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി, ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസിന് പോകാൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ഈ 4 ചുമരുകൾക്കുള്ളിലായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം മുട്ടിപ്പോകും, ആരും നോക്കാനായിട്ടുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എനിക്ക് പാട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ കൈതപ്രം വിശ്വനാഥൻ സാറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സാറിന്റെ അനുജൻ, അദ്ദേഹമാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇതിന് വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, സംഗീതം പഠിക്കാനായിട്ട് വരാം. അപ്പം എൻ്റെ കസിൻ സുനീഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവനായിരുന്നു അധിക സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ കൂട്ട് ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പൊ സുനീഷിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കൈതപ്പുറം സാറെടുത്ത് പാട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി. ആ കാര്യങ്ങളാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നോക്കിയ സമയത്ത് അവിടെ ചിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ മുഖാന്തരം ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട്, പുറത്തേക്ക് ഉള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ JDT, കോഴിക്കോട് JDT ഇസ്ലാം ഫിസിയോതെറാപ്പിന്റെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് പോയിരുന്നു. ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാറ് ഓടിക്കണം എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് അപകടം പറ്റിയിട്ടുള്ളത് കാറിലാണ്. പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാറിൽ നിന്നാണ് അപകടം പറ്റിയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ എന്തിനാണ് അതേ കാറിൽ തന്നെ കയറിയിട്ട്, അതേ കാറല്ല കാറിൽ തന്നെ കയറിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നിൽക്കുന്നത്? പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിനെയും പേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് പേടിച്ച് ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ, സൈക്കിളിന്റെ മുകളിൽ വീണ് ഞാൻ സൈക്കിൾ തൊട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ തൊട്ടില്ല, ആർക്ക് പോയി അവനവന് പോയി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഡ്രൈവിംഗ്, പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് ശരീരം എത്തപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സുഖം അത് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ സ്വന്തം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്താണ് അതിന്റെ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ 2 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതി. ഇങ്ങനെ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. കാരണം 1000 രൂപ പെൻഷനെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള റാമ്പ് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു യാത്രക്ക് ഡൽഹിക്ക് വരെ ഒരു യാത്ര പോവാന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, നീ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെച്ചാൽ ഞങ്ങളും ഉണ്ട് കൂടെ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ JCIയിലും ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ JCI ഫറൂഖ് മെട്രോ മുൻകൈ എടുത്ത് അന്നത്തെ ZB ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം എല്ലാം മുൻകൈ എടുത്ത് എന്നെ യാത്രയ്ക്കായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചിരുന്നു. റോട്ടറി ക്ലബ്ബ്, പിന്നെ ജയന്ത് ഭായ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട്
ആളുകൾ, ഒരു പേരെടുത്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അത്രയും ആളുകൾ സഹായിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തന്നെ JCI തന്നെ പറഞ്ഞു, അപ്പം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ആ യാത്രയ്ക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കോർഡിനേഷൻ JCI ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത്. യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെ എത്തി, ഡൽഹി വരെ എത്തി. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഒരാള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും വീട്ടില് അമ്മയും അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കും ഒരു ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെ പോവും, കൈക്ക് പോലും ശരിയായിട്ട് മറ്റേ സ്റ്റിയറിംഗ് പോലും പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാള് എങ്ങനെ പോവും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. വണ്ടി ഒക്കെ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്തെടുത്തു. തോരപ്പ മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ആള് ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് തന്നിരുന്നു. വണ്ടി ഞാൻ കയറി ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഞാനാണ് ഒരു ദിവസം 6 മണിക്കൂർ ഓടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 250 കിലോമീറ്ററോളം ഒരു ദിവസം ഓടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. ഈ യാത്രയിൽ തന്നെ പലർക്കും അറിയാത്തൊരു സംഗതിയായിരുന്നു, ഇന്ത്യ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ക്വാഡ്രിപ്ലേജിക്, ദാറ്റ് മീൻസ് കഴുത്തിന് കീഴെ ചലനശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നോർമൽ ഹൈവേയുടെ മുകളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 300 കിലോമീറ്റർ ആണ്. 5 മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അന്ന് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് 505 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. നാഗ്പൂർ ടു ഹൈദരാബാദ് ആയിരുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നത്. 8.5 മണിക്കൂറോളം എടുത്തു. അതൊറ്റ ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ മുതിർന്ന സമയത്ത്, എന്തിനും മുതിർന്ന സമയത്ത്, ശ്രമിച്ചു നോക്കിയ സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പലരും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എനിക്ക് ഞാൻ മെനക്കെട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ജീവിതാനുഭവം. അത് തുടർന്നും പോയി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചതായിരുന്നു, എന്താണ് മുന്നോട്ടേക്കുള്ള വിഷൻ, എന്താണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കാണുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിത സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ വേണം എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ. സാധാരണ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇൻക്ലൂഷൻ, ഡിസബിലിറ്റിക്ക് ഇൻക്ലൂഷൻ, പെൻഷന്റെ കാര്യം, അതെല്ലാം പറഞ്ഞു. അത് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചൂഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ഒരു വീൽ ചെയറിനാണെങ്കിൽ പോലും 15,000 രൂപ, ഇപ്പം എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീൽ ചെയറിനാണ് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു 5,000 രൂപ വരെയുള്ള സാധനത്തിനാണ് 10-15 രൂപ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇണക്കിയിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എബിലിറ്റി എക്സ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക. മരുന്നായിട്ടും ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഒരു മരുന്നുണ്ട്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഒരു മരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ത്യ ഒട്ടും പുറകിലല്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പോ നടക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ, നിങ്ങളൊന്ന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ പോകും, ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും. നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സഭാഷിച്ചു. ഞാൻ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ പോലെ കൈയും കാലും ചലിക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തി എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് 26 മണിക്കൂർ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഭാഷ് പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2 മാസത്തേക്ക് ഞാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി. വിമാനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ക്വാഡ്രിപ്ലീജിക്, അവരുടെ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റുവാർഡാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് ഒരാളില്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അമേരിക്കയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളില്ലേ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ധൈര്യത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷനായി. അവരെ ഒരു വളരെ ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന മാതിരിയായിരുന്നു എന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചും അതുമാതിരി തന്നെ. അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ സമയക്കുറവ് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് എടുക്കാത്തത്. തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. പക്ഷെ ഞാനിത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അതൊരു പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്തിനും റെഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ മെനക്കെട്ട് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടല്ലേ എനിക്കത് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരാളും എനിക്കത് സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് അത് പറ്റില്ല, അത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രമിക്കെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരിയെങ്കിലും ഒരു ധൈര്യം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് വെച്ചാൽ, പണ്ടൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ ഒരു കുന്നോളം ആഗ്രഹിക്കും ഒരു മലയോളം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് കോവിഡ്, ഞാനത് ആ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ലോക ഡ്രൈവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. വെച്ചാൽ ലോകം മുഴുവൻ കാർ എടുത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക, 1,00,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ്
400 ദിവസം 80 രാജ്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാനായിരുന്നു. അതിന് രത്തൻ ടാറ്റ ഒരു കാറ് സ്പോൺസർ ചെയ്തു, ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് സ്പോൺസേഴ്സിനെ കിട്ടി, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ആയത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർന്നിട്ടില്ല, ഇനിയും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനായിട്ട് മെനക്കെട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ശേഷം തുടങ്ങി അതിന് വന്നിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ദിവ്യാംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റ്. വെച്ചാൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തു. പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ്. പലതും എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്കും ഒരു സഹായം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഇങ്ങനെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതൊരു നിയോഗമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. പണ്ട് ഞാൻ നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സാധിക്കാത്തതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത് പറ്റിയതിന് ശേഷം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. 24 മണിക്കൂർ എനിക്ക് പോരാ ഒരു ദിവസം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഇപ്പം അടുത്ത് മരിച്ച നന്ദു മഹാദേവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ക്യാൻസർ പോരാളി, അയാളുടെ കാര്യം ഇന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത്. കാരണം അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 1-2 വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ അയാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള 1-2 വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കുകയാണ്. ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വായിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ജീവനും ജീവിതവുമാണെന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ച സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളെ തീക്ഷ്ണതയും ഞാൻ എൻ്റെ ചങ്കുകളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ആഡംബര ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാത്തതിനും, പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറയുന്നതിനും, കൂട്ടുകാരൻ കളിയാക്കുന്നതിനും, പ്രണയം തകർന്നതിനും ഒന്നും ഇനിയൊരു വ്യക്തി പോലും സ്വന്തം ജീവിതം ത്യജിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കയ്യിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനം എന്ന തിരിച്ചറിവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആയുസ്സിൽ നിഴൽ വീഴുമ്പോൾ ജീവന്റെയും ഒപ്പം ജീവിതത്തിന്റെയും മിഴവും ഭംഗിയും കൂടിക്കൂടി വരും. അന്ന് വരെ നാം കണ്ട പനിനീർപ്പൂവിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നീട് കാണുന്നവയ്ക്ക്. അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഘോഷങ്ങളെക്കാൾ ആഹ്ലാദപൂർണമാകും പിന്നീടുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്ക്. അന്ന് വരെ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ സ്വാദായിരിക്കും പിന്നീട് കഴിക്കുന്ന ഓരോ അരിമണി ചോറിനും. അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ദൃഢതയായിരിക്കും ബന്ധങ്ങൾക്ക്. നമുക്ക് മുന്നിൽ പോകുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനോടും ഓരോ ജീവിയോടും വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ പ്രേമവും കരുണയും സ്നേഹവും കൊണ്ട് മനം നിറയും. ഈ വാക്കുകൾ എന്നെപ്പോലെ ഏത് ഒരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നന്ദു അവന്റെ അവസാന പോസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ചെറിയ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളിൽ വേവലാതിപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അവനെ ഇപ്പൊ എനിക്കാണ് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പലരും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ലൈഫിനെ വളരെ ലൈറ്റായി കാണുന്നത്? എന്നേക്കാൾ ഞാൻ വെല്ലൂർ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ അന്ന് D2D എന്നുള്ള യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്നേക്കാൾ താഴോട്ട് ഞാൻ എന്ന് നോക്കി തുടങ്ങിയോ അന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസും ആത്മവിശ്വാസം. ഇത്രയെങ്കിലും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് നിങ്ങളടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു, ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, എന്തും പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊന്നും സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ, കടന്നു പോകുന്നത് അത് കർമ്മനിരതനായി നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്ന് നമുക്ക് ജഗദീശ്വരിൽ നിന്ന് ദാനമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജന്മത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും ധീരതയോടെ, തൻ്റെ ഇടത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, നല്ലത് കണ്ട് നല്ലത് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചിരിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ജീവിതം നയിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നിട്ടുള്ള JCA ഒലവക്കോട്, JCA എടക്കര ഗോൾഡൻ വാലി ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും മറ്റ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു സൂം മീറ്റിൽ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Great speech. Thank you. Thank you, sir. സാറിന്റെ ലൈഫിലെ ഓരോ ചെറിയ
എക്സ്പീരിയൻസ് തൊട്ട് വലിയ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് വരെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തതിനും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഇത്രയും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ ടോക്ക് തന്നതിന് I really thank you from the part of JCI. Thank you. And sir, you are really an asset for JCI itself. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭിമാനമാണ് സാറ്. So thank you sir once again. So now let's move on to the next video. വൈകല്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് സ്വപ്ന നേട്ടങ്ങൾ കീഴടക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് പ്രണവ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി സെൽഫി എടുത്ത് വൈറലായ പ്രണവിനെ തേടി മറ്റൊരു ഭാഗ്യവുമെത്തി. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായ പ്രണവിന് രജനീകാന്തിന്റെ വിളിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ് വാരികയിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് വഴിത്തിരിവായത്. രജനിയുടെ വസതിയിൽ പ്രത്യേക അതിഥിയായി എത്തിയ പ്രണവിനെ ചേർത്ത് നിർത്തി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പൊന്നാട അണിയിച്ചു. പിന്നാലെ കാലുകൊണ്ടൊരു സെൽഫി. സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണെന്ന് പ്രണവ്. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രണവ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട നിമിഷമാണ് ഇത്. സന്തോഷമുണ്ട്. ഒത്തിരി നേരം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം പൊന്നാടിയിട്ട് ആദരിച്ചു. അത് വളരെ അഭിമാനകരമായി തോന്നി. ഒപ്പം കുറച്ച് സീറ്റ്സ് അദ്ദേഹം തന്നു. അതിനുശേഷം ബാബിയുടെ ചിത്രം അദ്ദേഹം സമ്മാനമായി കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മാനമായിട്ട് പ്രണവ് കാലുകൊണ്ട് വരച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഛായാചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി എടുത്തു. എല്ലാം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുമെന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ പോരാടി നേടുകയാണ് ഈ അത്ഭുത ബാലൻ. ജനനം മുതൽ വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടി വിജയം കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭയും ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനവുമായ ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാടിന്റെ അഭിമാനമായ പ്രണവിനെ നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രണവ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ആ കേൾക്കാം 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 സംസാരിച്ചോളൂ. ആദ്യമേ തന്നെ JCI ഭാരവാഹികളുടെ നിറഞ്ഞ കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളിലൂടെയാണ് ആരുമല്ലാത്ത ആരുമാവാത്ത ഒരു ചെറിയ കലാകാരനായ പ്രണവിനെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചത്. ഇതിനുള്ള നന്ദി കടപ്പാടും ആദ്യമേ തന്നെ JCI ഒലവക്കോടിന് അറിയിക്കുകയാണ്. സന്തോഷം മുദ്ദുകാട് സാറ് പറഞ്ഞതും വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മാം പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഓഡിയോ പോകുന്നുണ്ട്. ഓഡിയോ ഉണ്ടോ? ഓഡിയോ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. പറഞ്ഞോളൂ. വളരെ സന്തോഷം. എന്തായാലും ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തി വരുന്ന ഒരു ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരന്റെ കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അയാൾ വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, നീല, പച്ച തുടങ്ങിയ ബലൂണുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിൽപ്പന മന്ദഗതിയിലാവുമ്പോൾ അയാൾ നല്ല ചുവന്ന ഒരു ഞാൻ പ്രണവിനെ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുവരെ വീഡിയോ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ. അതെ, പെട്ടെന്നാ പോയത്. അതെ, വീഡിയോ വരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഉത്സവ സ്ഥലത്ത് ബലൂണുകൾ വിൽപ്പന കട്ടാവുന്നുണ്ട്. പ്രണവ്, ഞാൻ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. പ്രണവ് പ്രണവ് ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസാരിച്ചു. ഉത്സവ സ്ഥലത്ത് ബലൂണുകൾ വിൽപ്പന നടത്തി ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിത കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അയാൾ ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, നീല, പച്ച തുടങ്ങി വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ബലൂണുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിൽപ്പന മന്ത്രിയിലാകുമ്പോൾ അയാൾ ഹീലിയം നിറച്ച ഒരു ബലൂൺ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ബലൂൺ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉത്സാഹഭരിതരായി ഓടിയെത്തും. അങ്ങനെ ബലൂൺ വിൽപ്പന തകൃതിയായി നടക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ബലൂണുകൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്നും കൗതുകം തന്നെയാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടി നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ, ബലൂൺ ആകാശത്തിലേക്ക് അയച്ചാൽ അതും ഇതുപോലെ ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കുമോ എന്നതാണ്. വിൽപ്പനക്കാരൻ കുട്ടിയോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു, മോനെ, ബലൂണിന്റെ നിറമല്ല പ്രധാനം, അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് പ്രധാനം. അതാണ് അതിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിനെ മേലോട്ട് ഉയരാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഈ തത്വമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കുഞ്ഞു കഥ തന്നെയാണ്. ഈ കുഞ്ഞു കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നാം എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. പല മനോഭാവത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞവരുമാണ്. എങ്കിലും നമ്മെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ നാം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളോ കണ്ണിൽ കാണാത്ത ജാതി മത വേർപാടുകളോ അല്ല. നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ക്രിയാത്മക മനോഭാവവുമാണ് നമ്മെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ കഥ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വില്യം ജെയിംസ് എന്ന വ്യക്തി ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ മനോഭാവത്തിൽ ഉചിതമായ മാറ്റം വരുത്തി ജീവിത വിജയം നേടാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ തലമുറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനോഭാവം തന്നെയാണ് നമ്മളെ യഥാർത്ഥ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശുഭകരമായ ചിന്തകൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വളർത്തിയെടുക്കാം. നാം എല്ലാവരും
വിജയിക്കണം വിജയിക്കണം എന്നാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താണ് വിജയം? എഡ്വിൻ സീബ്രിക്സ് എന്ന വ്യക്തി വിജയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചു. വിജയം എന്നാൽ പരാജയപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് അത്യന്തികമായ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്. ചെറിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലെ വിജയമല്ല, മഹായുദ്ധത്തിലെ വിജയമാണ് പ്രധാനം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ജീവിതത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെ? വിധിയെ പഴിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഇവരിൽ ചിലർ യാദൃച്ഛികമായി വിജയിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗവും ജീവിത അവസാനം വരെ നിരാശയും ദുഃഖവും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഇവർ വിജയിക്കുവാനായി ശ്രമിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നുമില്ല. നോക്കൂ, 2 കൈകളില്ലാതെയാണ് പ്രണയി ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീണത്. എങ്കിലും അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ കൈകളാണെങ്കിൽ തുറന്ന വാതിലുകൾ പ്രണവിന്റെ കാലുകളായിരുന്നു. ആ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രത്തോളം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നും അഭിമാനത്തോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം കാലുകൾ കവിത രചിക്കുമ്പോൾ, കാലുകൾ കഥ പറയുമ്പോൾ, കാലുകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ കൈകൾ എന്തിനു വേറെ എന്നത് തന്നെയാണ്. പല അവഗണനകളിലും മറ്റുമെല്ലാം പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയ ജന്മം തന്ന ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും. മറ്റുള്ളവർ എന്തൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും മോനെ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ, ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയും നിരന്തരം തരുന്ന പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രണവ് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. 2 കൈയില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക എന്നത് വളരെ ആശ്ചര്യപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്. പലതവണ വീണിട്ടും പലരിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവഗണനകൾ, അടുത്ത അവഗണനകളെല്ലാം നേരിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് ആവാൻ പ്രണവിനെ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സൈക്കിൾ ക്ലബിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി പ്രണവിനെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞാലും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ കാണുകയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ഇല്ല എന്നതല്ല നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിരന്തരം, നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ട് എന്നതാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളതിൽ സംതൃപ്ത ആയവനാണ് യഥാർത്ഥ ധനികൻ. പ്രജിത്തേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്താണോ ആ ഉള്ളതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് തിരിപ്പക്ഷിയെ പോലെ പറക്കാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പ്രജിത്തേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഞാൻ രാജാവായി എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നെ പോലെ അവശതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ആ വ്യക്തികളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്നതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മുകളിലേക്കാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അംബാനിയെ പോലെയാകണം, അദാനിയെ പോലെയാകണം. നോക്കൂ, നമ്മളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരെ ഒന്ന് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാജാവായി തന്നെ തോന്നാം. കാരണം ഇന്ന് പ്രണവിനെ ഈ ലോകം കാണുവാൻ 2 കണ്ണുകൾ, കാഴ്ചശക്തികൾ സർവീശ്വരൻ പ്രണവൻ നൽകി. എല്ലാവരോടും ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനുള്ള സംസാരശേഷി ഭഗവാൻ പ്രണവന് നൽകി. മറ്റെല്ലാത്തിനും ഉപരി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ഓർമ്മശക്തി അദ്ദേഹം നൽകി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ 2 മാന്ത്രികക്കാലികൾ പ്രണവിനെ ഈശ്വരൻ തന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് വിഷമിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രണവിനെ ചോദിക്കാനുള്ളത്. നോക്കൂ, ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആണ് നാം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ. ഈ കോവിഡ് കാലം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്, നമുക്കുള്ള റിസോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കൂ, ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ്. ഈ കൊറോണ വൈറസിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പേരിട്ടതാണ് COVID-19, അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ കോവിഡിനെ നല്ലൊരു നിർവചനം നൽകാം.
കോവിഡിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് സി. സി ഫോർ ക്യാബിൻ. നോക്കൂ, ഇന്ന് എല്ലാവരും ക്യാബിന് അകത്താണ്, ഒരു കൂട്ടിനകത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിനകത്താണ്. ഈ ക്യാബിനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ ഓ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഈ ക്യാബിനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമായ വി, വിഷൻ ചെയ്യാം, വാല്യൂ ചെയ്യാം. ഈ ക്യാബിനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ, വീടിനകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്. നാലാമത്തെ അക്ഷരം ഐ, ഐഡന്റിഫൈ, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള കഴിവ് എന്താണോ അത് വിഷൻ ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അവസാനത്തെ അക്ഷരമായ ഡി ഫോർ ഡ്രീം, അത് സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും ചെയ്യാം. ക്യാബിനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ ആവട്ടെ എന്നതായിരിക്കട്ടെ ഈ COVID-19 എന്ന സന്ദേശം എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും എല്ലാവരോടും സംവദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷ് സാറിനെ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരുത്തിട്ട് ജഗദീശ്വരൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പും പറയുന്ന എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കാം. കേരളം ഇനിയും അതിജീവിക്കും. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. പ്രണവ്, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 4 വരി പാട്ട് പാടാമോ പ്രണവ്? പ്രണവിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. നെറ്റ് കണക്ട് ആവുണ്ടോ നോക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പാടാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പ്രണവ് ഇതിലൂടെ പാടിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നെറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, നെറ്റ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഇന്റർനെറ്റ്. പാട്ട് പാടാം. കുട്ടനാടങ്കായലിലെ കെട്ടുവള്ളം തുഴയുമ്പോ പാട്ടൊന്നു പാടടി കാക്കക്കരുമ്പി, അണ്ടിക്കുടങ്കാൻ പറ്റിന ഇളങ്കള്ള് കുടിക്കുമ്പോ പഴങ്കഥ പറയടി പുള്ളിക്കുയിലേ, പുള്ളിക്കുയിലേ കുഞ്ഞിക്കിനി വെള്ളം തേവണം, കള്ളിക്കുയിലേ തഞ്ചത്തിൽ വീനും പിടിക്കണം, വേമ്പനാട്ട് കായൽ തിരകൾ വിളിക്കുന്നു തകതി നിർത്തി മൃദേ, അമ്പിളിക്കും വെൺവെള്ളം കുടിക്കുന്നു തകതി നിധി മൃദേ, കുട്ടനാടങ്കായലിലെ കെട്ടുവള്ളം തുഴയുമ്പോ പാട്ടൊന്നു പാടടി കാക്കക്കരുമ്പി, അന്തിക്കുടങ്ങാൻ പറ്റിന ഇളങ്കള്ള് കുടിക്കുമ്പോ പഴങ്കട പറയടി പുള്ളിക്കുയിലേ, പുള്ളിക്കുയിലേ കുഞ്ഞിക്കിനി വെള്ളം തേവണം, കള്ളിക്കുയിലേ തഞ്ചത്തിൽ മീനും തിരിക്കണം, വേമ്പനാട്ട് കായൽ തിരകൾ വിളിക്കുന്നു തകതി മൃതി മൃദേ, അമ്പിളിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുന്നു തകതി നിധി മൃദേ, കുട്ടനാടങ്കായലിലെ കെട്ടുവള്ളം തുഴയുമ്പോ പാട്ടൊന്നു പാടടി കാക്കക്കരുമ്പി, അന്തിക്കുടങ്ങാൻ പറ്റിന ഇളങ്കള്ള് കുടിക്കുമ്പോ പഴങ്കഥ പറയടി പുള്ളിക്കുയിലേ. താങ്ക് യു പ്രണവ്. ഇവിടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിന്, ഇത്രയും നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒക്കെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിനും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതിനും ചിന്തകൾ കൊണ്ടും അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതിനും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓർ ടു വർഷ. So I thank Pranav on behalf of all JCI members. നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും നല്ലൊരു പാട്ട് പാടിയതിനും അതേപോലെ തന്നെ കൊറോണ പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവായി കാണാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും തന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യും ഒരു നല്ല കഥയോടെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത പ്രണവിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നന്ദി പറയുകയാണ്. And now I hand over the proceedings to the chairperson.
Thank you so much, Varsha and JCI Oliver Court. എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. റീജിയൻ കലയുടെ പ്രഥമ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെഡ്പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വ്യത്യസ്തമാർന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ മേഖലകളും നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തികച്ചും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, പേര് പോലെ തന്നെ തികച്ചും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മാഡം, പ്രജിത് സർ ആൻഡ് പ്രണവ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഒരുക്കി തന്ന PNP സന്തോഷ് സർ and JCI, entire JCs of JCI Oliver Court. Thank you. I invite JC Lakshmi Sri to deliver vote of thanks. Good afternoon all. Hope I'm audible. Yeah, you are audible. Yeah, ma'am. So thanking is the beginning of gratitude. So let me, with this great code, let me enter into my task. Honorable dignitaries, distinguished guests, organizers, dear participants, with entire gratification, I feel immense pleasure to take this opportunity to propose vote of thanks to our eminent chief guest for this day, Sri Mudugad Gobinath, who spared his time amidst his busy schedule to grace this webinar with his extremely relevant session. I would further extend our hearty thanks to the distinguished speaker, Sri Vaikam Vijayalakshmi, for her thought-provoking insight, and also thanks Sri Prajit Jaipal for sharing with us most inspirational words, and thus also thank our own pride, Pranav, for his really extraordinary aptitude. With his touching words, we all really salute all these gifted personalities here. Now, I take this opportunity to specially express my deep regards and gratitude to our chairperson, ZVP of Region E, JFS Chitra KS, for her high-spirited involvement. I would specially thank our lively, zestful zone president, JCA Senator Dr. Sushant sir also. My deep sense of appreciation and special thanks to our former national president, Mr. Santosh Kumar, for his remarkable input for organizing such a marvelous program by his splendid spirit. My sincere gratitude to all zone officers, our young superior president Varsha S, and also other lone presidents and all members from all other regions present here. I also extend my great thanks to all the participants who chose to be live with us and attended this webinar with deep enthusiasm and make it into a grand event. Once again, I thank you all for being with us and made this afternoon a marvelous one. Have a wonderful day ahead. Thank you so much. Thank you, Lakshmi Madam, for a wonderful vote of thanks. It's not the ending here. We will again rejoin at 5 p.m. for Tayambaga, a very interactive session with renowned Murli Tumarkadi sir and B2B. The meeting is adjourned. Stay tuned.